Hare
भगवते वासुदेवाय. Any special verse? Okay, reading from the Bhagavad Gita, chapter 2, text number 13. Oh no, chapter. This must be chapter. Chapter 3. Oh, this is chapter 7, sorry. Chapter 7, text number 13. மகாராஜின் பற்றி பௌதிக உண்மை உருவில் 7வது அத்தியாயம் 30வது பருவம் குறித்து இன்றைக்கு விளக்க உரை நடத்துவார். Tribir Gunamaya Bhavir Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mamedya paramavyayam Mamedya paramavyayam Mamedya paramavyayam Mamedya paramavyayam Tribir Gunamaya Bhavir Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mamedya paramavyayam Mamedya paramavyayam Tribir Gunamaya Bhavir Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mamedya paramavyayam Mamedya paramavyayam Chant. Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mamedya paramam avyayam Tribir Gunamaya Bhavir Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mamedya paramavyayam Mamedya paramam avyayam Tribir Gunamaya Bhavir Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mohitam na vijanati Mamedya paramavyayam Mamedya paramavyayam Tribir Gunamaya Bhavir Evi Sarvam Idam Jagat Mohitam na vijanati Mamedya paramavyayam Messages, anybody?
सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् वेदैर्गुणमयैर्भावैः एति सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् वेदैर्गुणमयैर्भावैः एति सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् Three Gunamayi consisting of the gunas. Bhavai By the states of being. Evi all these. Sarvam whole. Idam this. Jagat universe. Mohitam deluded. Na abhijanati does not know. Mam me evya above these. Param the supreme. Avyayam inexhaustible. Translation: deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance. The whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. சத்வம் ராஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. Purport: the whole world is enchanted by the three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand that transcendental to this material nature is the Supreme Lord Krishna. Every living entity under the influence of material nature has a particular type of body and a particular type of psychological and biological activities accordingly. There are 4 classes of men functioning in the 3 material modes of nature. Those who are purely in the mode of goodness are called Brahmanas. Those who are purely in the mode of passion are called Kshatriyas. Those who are in the modes of both passion and ignorance are called Vaishyas. Those who are completely in ignorance are called Sudras. And those who are less than that are animals or animal life. However, these designations are not permanent. I may be either a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or whatever. In any case, this life is temporary. But although life is temporary, and we do not know what we're going to be in the next life, by the spell of this illusory energy, we consider ourselves in terms of this bodily conception of life. And we thus think that we are American, Indian, Russian, or Brahmana, Hindu, Muslim, etc. And if we become entangled with the modes of material nature, then we forget the Supreme Personality of Godhead, who is behind all these modes. So Lord Krishna says that living entities deluded by these 3 modes of nature do not understand that behind the material background
is the Supreme Personality of Godhead. There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature. And all of them have forgotten the transcendent personality of Godhead. Those who are in the modes of passion and ignorance, and even those who are in the mode of goodness, cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. When even those who are in goodness cannot understand, what hope is there for those in passion and ignorance? Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature, and those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. Give the microphone to பொருள் முழு உலகமும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. இம்மூன்று குணங்களில் மயங்கியவர்கள் பரம புருஷரான கிருஷ்ணர் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜட இயற்கையின் தாக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை கொண்டுள்ளார். மேலும் அவ்வுடலுக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட மனநிலையும் உயிரியல் செயல்களையும் கொண்டுள்ளார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் செயல்படக்கூடிய மனிதர்கள் 4 வகைப்படுவர். சத்வகுணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் பிராமணர்கள் என்றும், ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் சத்திரியர்கள் என்றும், ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்து வாழ்பவர்கள் வைசியர்கள் என்றும், தமோகுணத்தில் முழுமையாக இருப்போர் சூத்திரர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அதைவிட கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் மிருகங்கள் அல்லது மிருக வாழ்வு வாழ்பவராவர். இருப்பினும் இந்த அடையாளங்கள் நிரந்தரமானவை அல்ல. நான் பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன் என எப்படி இருந்தாலும் அந்த வாழ்வு நிரந்தரமானதல்ல. வாழ்க்கை தற்காலிகமானதாக இருக்கும் பட்சத்திலும் மறுபிறவியில் நாம் என்னவாக ஆகப் போகிறோம் என்பதை அறியாத பட்சத்திலும் நாம் மாய சக்தியினால் பாதிக்கப்பட்டு உடலின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகிறோம். மேலும் இதனால் நாம் நம்மை அமெரிக்கன், இந்தியன், ரஷ்யன் அல்லது பிராமணன், இந்து, முஸ்லிம் என பலவாறாக எண்ணிக்கொண்டுள்ளோம். அது மட்டுமின்றி ஜட இயற்கையின் குணங்களால் நாம் பந்தப்பட்டிருப்பதால் இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பரம புருஷ பகவானை மறந்து விடுகிறோம். எனவேதான் இயற்கையின் முக்குணங்களால் மயக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகள் இந்த ஜடத்திரைக்கு பின்னால் பரம புருஷ பகவான் இருப்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை என்று கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். மனிதர்கள், தேவர்கள், மிருகங்கள் என பலவிதமான உயிர்வாளிகள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே ஜட இயற்கையினால் பாதிக்கப்பட்டு திவ்யமான பரம புருஷ பகவானை மறந்த நிலையில் உள்ளனர். ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருப்பவர்கள், ஏன் சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கூட பூரண உண்மையில் அருவ பிரம்ம நிலையை கடந்து செல்ல முடியாது. அழகு, செல்வம், அறிவு, பலம், புகழ், துறவு ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டுள்ள பரம புருஷரின் உருவத்தை கண்டு அவர்கள் குழுமுகின்றனர். சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்களோ புரிந்து கொள்ள முடியாத போது ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் உள்ளவர்களை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வு பௌதிக இயற்கையின் இம்மூன்று குணங்களுக்கும் மேற்பட்டது. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நிலை பெற்றவரே உண்மையில் முக்தி பெற்றவர்கள். Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सह्रजातं सहगना रघुनाथं विक्रं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकौपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So Lord Krishna is instructing Arjuna in the science of devotional service. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு பக்தி விஞ்ஞானத்தை விளக்குகின்றார் அர்ஜுனன். He is encouraging Arjuna to rise above the three modes of nature and come to the transcendental platform. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை இந்த குணங்களிலிருந்து மேம்பட்டு உயர்ந்த நிலைக்கு வருவதற்காக உபதேசம் செய்கின்றார். ஒரு திவ்யமான ஒரு நிலை. So Srila Prabhupada explains in the purport how everyone is in the modes of nature. பிரபுபாத பகவத்கீதையின் பொருள் உரையில் அவர் விளக்குகின்றார், இந்த குணங்களை பற்றி விளக்குகின்றார். We identify ourselves with different designations, the material body. நாம் இந்த ஜட உலகில் இந்த உடலை வைத்து நம்மை அடையாளம் கண்டு கொள்கிறோம். Somebody is thinking I'm young, somebody is thinking I'm old. சிலர் அவர்களை வாலிபம் என்றும் நினைத்துக் கொண்டு சிலர் முதியவர்கள் என்றும் நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள். Somebody is thinking I'm Indian, somebody is thinking I'm a foreigner. ஒரு சிலர் நான் இந்தியன் என்றும் அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றார்கள், ஒரு சிலர் நான் பிராமணன் என்றும் அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றார்கள். This is all the influence of the modes of nature. இது இந்த ஜட இயற்கை குணங்களின் தாக்குதல். We identify with the material world. நாம் இந்த ஜட உலகத்தோடு நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றோம். Srila Prabhupada talks about the four divisions of society: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. பிரபுபாத இந்த 4 வர்ணங்களை பற்றி, அதாவது பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்று விளக்குகின்றார். Nowadays people don't think so much about these things. இந்த காலத்தில் இதை பற்றி பெரும்பாலும் இதை பற்றி கருதுவதில்லை. In the past people did think about these things. ஆனா பூர்வ காலத்தில் இதை பற்றி நிறைய பேசுவார்கள், கடைபிடிப்பார்கள். But today
about I'm rich or I'm poor. ஆனா இப்பொழுது இந்த காலத்தில் மக்கள் நான் பணக்காரன், நான் செல்வந்தன், நான் ஒரு ஏழை அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள். And somebody else is thinking I'm educated, and somebody else is thinking I'm not well educated. ஒரு சிலர் நான் நல்ல படித்தவர், ஒரு சிலர் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் படிக்காதவர்கள், முட்டாள்கள் என்று. And then someone else is thinking I'm good looking, and somebody else is thinking I'm not good looking. And when you think in terms of the material body, then it is very depressing to think about it. இந்த ஜட உடலோடு நம்ம ஒப்பிட்டு எப்போ நம்ம பார்க்கின்றோமோ அவருக்கு இது நமக்கு ரொம்ப கடினமாக Depressing because we know the body today. We know the body is getting old. We know the body is going to die one day. நமக்கு இந்த விஷயத்தை நினைக்கும் போது நமக்கு மனம் வருத்தம் வருகின்றோம். நாம் ஒரு நாள் முதியவர்கள் ஆகிவிடுவோம், நமக்கு காலம் சென்றுவிடும், அப்படி என்று வருத்தப்பட நேரிடும். We don't want to die, and actually we don't die. நாம் மரணம் அடைவதில்லை, நாம் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர்கள். The body dies, but the soul never dies. இந்த உடல் தான் சாய்ந்துவிடும், ஆனால் இந்த ஆத்மாவோ நித்தியமாக இருக்கும். Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Najayate mriyate vakatacha Yam va bhavita vanabhurya Ajal niyam shatpato yam purano Nahanyate anyamani sharire. For the soul, there is no birth and there is no death. இந்த பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கின்றார். நான் ஜாயத்தை மரியத்தை வாகராஜ நான் புத்துவா பவிதா நான் பாவய அஜோனிக்கம் சாசுதை என்பவர்கள் அந்நியதம் அந்நியாரினை சரியை சொல்கிறார். இதன் பொருள் என்றால் இந்த உடல் அழிந்து விடும், ஆனால் இந்த ஆத்மா நித்தியமாக இருக்கும் என்றும் பொருள். So we're thinking, if we're thinking we're the body, then we will feel depressed. நாம் இந்த உடல் என்று நாம் நினைத்து கொண்டோமானால் நமக்கு துன்பம் வருத்தம் தான் மிஞ்சும். But if we understand we're not the body, if we understand we're spiritual souls, we'll feel happy. நாம் இந்த உடல் அல்ல, நாம் ஒரு தூய ஆத்மா என்று நினைத்தால் நமக்கு இந்த துன்பங்கள் ஏற்படாது. It is the nature of the soul to be eternal, blissful, and full of knowledge. இந்த ஆத்மாவின் நிலை என்னவென்றால் இது நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, அறிவு நிறைந்தது என்று உணர முடியும். We say Sat Chit Ananda, right? The nature of the soul, eternal, Sat, and Chit, full of knowledge, Ananda, joyful, blissful. இந்த ஆத்மாவின் நிலையை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, அறிவு நிறைந்தது என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We want to come to the spiritual platform. நாம் இந்த ஆன்மீக நிலைக்கு நாம் உயர வேண்டும். But we're stuck, we're controlled by the modes of nature. ஆனால் இது என்னவென்றால் நாம் இந்த இயற்கை குணங்களால் அடிமைப்படுத்தப்படுகின்றோம். The material nature is pulling us down. இந்த இயற்கை நம்மளிருந்து கீழே இழுத்து கொண்டே செல்கின்றது. We want to go up, we want to get free of the modes of nature, but the modes of nature don't want to let us go. நாம் இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து முன்னேற வேண்டும், உயர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம். ஆனால் இந்த ஜட இயற்கை குணங்கள் நம்மளை தாழ்வு நிலைக்கு அழைத்து செல்கின்றது. Lord Krishna explained in the Bhagavad Gita just a few verses earlier. He said, Devi Esha Gunamaye Mama
maya duratyaya. He said this material nature is very difficult to overcome. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ஜட இயற்கையை பற்றி பேசும்போது பகவத்கீதையில் அவர் சொல்லுகிறார், இந்த ஜட இயற்கை என்பது இதிலிருந்து நாம் விடுபடுவது மிகவும் கடினமானது, இது கஷ்டமானது என்று அவர் கூறுகின்றார். We want to get free, but the modes of nature are more strong. They don't let us go. நாம் இந்த ஜட இயற்கை குணங்களிலிருந்து விடுபட நினைக்கின்றோம், ஆனால் இந்த குணங்களோ மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை, அது நம்மளை விடுவதில்லை. So Lord Krishna explains how to get free. He said, "Mam eva ye prapajante mayamitam tarantite." He said, if you surrender to me, take shelter of me, then I will deliver you from the material nature. ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் கூறுகின்றார், இதை பற்றி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம், இந்த குணத்திலிருந்து நீங்க விடுதலை பட வேண்டும் என்றால் என்னிடம் சரணடைங்கள், நான் உங்களை விடுவிப்பேன் என்று கூறுகின்றார். We want to get free, we have to surrender to Krishna. இந்த ஜட குணங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். And how to surrender to Krishna? எப்படி கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது? It begins by chanting His holy name. பகவானின் திவ்ய நாமமான மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும். We have to chant, we have to call out to Krishna, "Oh Krishna, save me." நாம் கிருஷ்ணரிடம் அழுத வேண்டும், கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்று என்று அவரிடம் முறையிட வேண்டும். Srila Prabhupada used to tell us, he said, when we chant, we should chant just like the child will call for the mother. சில பிரபுபாத கூறுகின்றார், நாம் ஜபம் செய்யும் போது எப்படி ஒரு சிறு குழந்தை அது தாயை நினைத்து அழுகின்றதோ அதே மாதிரி நாம் அழுக வேண்டும் என்று சில பிரபுபாத கூறுகின்றார். So those of you who have a child, you know your child, when your child calls out your name, you know how much they want you to help them. உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த குழந்தைகள் உள்ள தாய்மார்களுக்கும் தந்தைமார்களுக்கும் தெரியும், ஒரு குழந்தை வந்து தாயை அழைக்கும் போது அவர்கள் எவ்வளவு தேவைப்படுகின்றார்கள் என்று அந்த தாய்க்கும் தந்தைக்கும் தெரியும். Your child is surrendered to you. In the same way, we have to surrender to Lord Krishna. ஏனென்றால் உங்கள் குழந்தை உங்களிடம் சரணடைந்து விட்டது, அதே மாதிரி நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். And Lord Krishna is like the Father. He will protect us. He will deliver us. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளோட தந்தை மாதிரி, அவர் வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாப்பார், நம்மளை விடுதலை செய்வார். He will save us from the material energy. அவர் இந்த ஜட இயற்கை சக்தியில் இருந்து நம்மை விடுவிப்பார். The material existence is like the blazing fire. இந்த ஜட இயற்கை ஜட வாழ்க்கை என்பது ஒரு எரிகின்ற நெருப்பு தீய போல் நாம் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். When there's a big fire, sometimes in Indonesia, they have a big fire in the forests there. இந்த இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் ஒரு சில காலங்களில் மிக பெரிய தீ ஏற்படும். And so much smoke will come all the way over to Malaysia. நிறைய அந்த தீயிலிருந்து நிறைய புகைகள் வந்து நம் நாடு மலேசியா வரைக்கும் கூட வரும். There is no hope to put out the fire unless the rain cloud comes to put out the fire. இந்த தீயை அணைக்க வேண்டும் என்றால் வேறு வழி இல்லை, மழை தான் வர வேண்டும். They need the big rain cloud, just like today it's starting to rain. Yesterday also some rain. Big rain clouds come and they pour the water and cool the planet. They put out the fire. இன்றைக்கு கவனித்திருக்கலாம், இப்பொழுதெல்லாம் பெரும் மேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பொழிகின்றது. இந்த மாதிரி மழை பொழிந்தால்தான் நம் இந்த இயற்கை சீற்றத்தை, அதாவது இந்த நெருப்பை அணைக்க முடியும். In the same way, we are all in the fire of material existence.
இதே மாதிரி நாம் இந்த ஜட இயற்கையின் ஜட இயற்கையை சிக்கிக்கொண்டு இந்த தீயில் எப்படி அவதிப்படுகின்றார்களோ அதே மாதிரி நாம் அவதிப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றோம். And we need the big rain cloud to come to put out that fire. நமக்கு ஒரு பெரும் மேகம் வந்து சூழ்ந்து நிறைய மழை பெய்ய வேண்டும். அப்பதான் நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். So the mercy of the spiritual teachers is like that rain cloud. ஆக நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களின் அறிவுரைகளும் அவர்கள் உபதேசங்களும் இந்த மேகம் சூழ்ந்த மழை மாதிரி நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். It's Krishna's mercy. இது கிருஷ்ணரின் கருணை. It's not the Guru's mercy, it's Krishna's mercy. இது குருவின் கருணை அல்ல, கிருஷ்ணரின் கருணை. But the Guru is delivering Krishna's mercy. இந்த குரு வந்து கிருஷ்ணரோட உபதேசங்களும் கட்டளைகளும் நம்மளிடம் உபதேசிக்கின்றார். Just like the cloud takes the water from the sea, and then the clouds come over the land and they pour all the water on the land. எப்படி இந்த கடலில் இருந்து மேகம் இந்த நீரை எடுத்து இது பூமியில் பொழிகிறதோ அதே மாதிரி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the same way, the spiritual teachers get the mercy from Krishna and they bring that mercy and pour it on the conditioned souls who are burning in the fire of material life. அதே போல இந்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் நம் குருமார்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த கிருஷ்ணரிடமிருந்து அந்த உபதேசங்களை எடுத்து நம்மிடம் இந்த எப்படி இந்த மழை பொழிந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கின்றதோ அதே மாதிரி நமக்கு இந்த உபதேசம் மூலியமாக நமக்கு நிவாரணம் கொடுக்கின்றார் குருமார்கள். So Srila Prabhupada explains there are three modes of nature: goodness, passion, and ignorance. ஆக பிரபுபாடு இந்த முக்குணங்களை பற்றி, அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்ற குணங்களை பற்றி விளக்குகின்றார். Usually we only hear about Rajagun and Tamagun. Very rare anybody ever will mention Sattvagun. பொதுவாக நாம் இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை பற்றி தான் நிறைய கேள்விப்படுவோம். இந்த சத்துவகுணத்தை பற்றி நிறைய நம்ம கேட்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. And people think Rajagun is good. They think this is enjoyment. அவர்கள் மக்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள், ரஜோகுணம் வந்து மிகவும் நல்லது, ஏனென்றால் நாம் நல்ல அனுபவிக்கலாம் என்று. But in the Bhagavad Gita, Lord Krishna warns us that if you're associating with Rajagun, then it ends in destruction. பகவத்கீதை Just like Bhagavad Gita describes happiness in the mode of passion. எப்படி பகவத்கீதையில சத்துவகுணம் எப்படி நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பது விளக்குவது போல, That in the beginning it is like nectar, ஆரம்பத்தில் இது வந்து அமிர்தம் போல தோன்றும், but quickly it becomes very painful with trouble, poison. ஆக போக போக இது ரொம்ப வலியை கொடுக்கும், அதாவது ஒரு விஷம் போல தோன்றும். Happiness in goodness, in the beginning it is difficult. சத்துவகுணத்தில் உள்ள சந்தோஷமோ அது அமிர்தம் போல ஆரம்பத்தில் தோன்றும், But gradually it becomes nectar. அது போக போக இது அமிர்த நிலையை நினைத்திருக்கும். Just like practicing Krishna consciousness. In the beginning it's a little difficult. உதாரணமாக இந்த ஹரி கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். ஆனால் போக போக இது ரொம்ப மனதுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். It's a little difficult to chant Hare Krishna 2 hours a day or to chant 16 rounds is quite a lot. நிச்சயமாக இந்த ஹரி கிருஷ்ண மந்திரத்தை அன்னாடு ஜபிப்பது ஒரு கடினமான விஷயம்தான். But gradually it becomes pleasure. ஆனா போக போக இது நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும். Being a vegetarian for people is a bit difficult.
in the beginning. ஒரு ஒரு சைவ 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 உணவு உண்பவனாக மாறுவதற்கு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கடினம் தான். People are accustomed to eat all kinds of things, flesh, and fish, and eggs, and all kinds of hot, spicy food with onion and garlic. ஏனென்றால் நம்ம அசைவ உணவை உண்டு ரொம்ப உறப்பான உணவுகளை படித்ததால் ஆச்சரியமாக I think that is enjoyment in taste of those things. All these things lead to much stress and இந்த மாதிரி விஷயங்களோ இது நம்ம disease or health problems. ஆக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய நோய் உண்டாகும், நம்மளுக்கு நிறைய சுகாதார பிரச்சனைகளை உருவாகும். But when we eat Krishna Prasadam is satisfying and purifying and helps us to enjoy good health and longer life. ஆனால் நம்ம இந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்டால் நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும், சந்தோஷமும் கிடைக்கும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ நமக்கு ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கும். So we have to learn how to live in this world without being caught in the modes of passion and ignorance. ஆக இந்த ரஜோகுணமும் தமோகுணத்தில் இருந்து விலகி வாழ்வதற்கு நாம் இந்த உலகத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். In the beginning, we have to work to come up to the mode of goodness, and then we have to go on to transcend even goodness. ஆக ஆரம்பத்தில் நாம் என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டும்னா சத்துவ குணத்துக்கு உயர்றதுக்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்தில் படிப்படியாக இறுதியில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இதை விட உயர்ந்த ஒரு திவ்யமான ஒரு நிலைக்கு வந்து விடுவோம். So we have to understand that we are not the body, that we are spiritual beings living in a material body. ஆக நம்ம என்ன உணர வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த உடல் அல்ல, ஆனா ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்தில் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நாம் உணர வேண்டும். The material body is influenced by the modes of nature. இந்த ஜட உடல் இந்த முக்குணங்களால் ஜட உலகின் முக்குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. And our mind and senses, intelligence, they're all influenced by the material nature. நம்மளோட அறிவு, புத்தி, இந்த புலன்கள் எல்லாமே இந்த குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. But we can transcend this energy, we can transcend the material energy by taking shelter of Lord Krishna. ஆனா இந்த குணங்களை நாம் கடந்து செல்ல முடியும். அது எப்படி என்றால் நமக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பு கீழ் நாம் அடைக்கலம் பெற்றால் நாம் இதிலிருந்து விடுபட முடியும். Sometimes children go into people's homes to steal the fruit, just like now it's mango season. So someone may have a nice mango tree in their garden with many nice mango fruits, and the children may go into the garden, climb the tree and start to eat the mangoes. உதாரணமாக ஒரு நமக்கு குழந்தைகள் என்ன செய்யும் என்றால் குருகுதனத்தின் வாயிலாக அதுக்கு மாமரத்தில் போய் நிறைய பழங்களை பறித்து உண்ண முயற்சிக்கும். And the owner of the garden, he has a big dog, and when the dog sees people coming in and eating the fruits, and the dog comes and starts to bark. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது, அந்த மரத்து சொந்தக்காரன் பெரிய ஒரு நாயை வளர்க்கின்றான், அந்த நாய் அவனை விரட்டி கடிக்கும் என்றும் அவனுக்கு உணர்வு வருவதில்லை. And the dog won't go away. அந்த நாயை விட்டு போகாது, அவனை பார்த்து குறைக்கும். And the children are stuck, they're trying to escape, but the dog won't let them go. ஆக இந்த குழந்தைகள் நாய் விடாது, இந்த குழந்தைகள் மாட்டிக்கொண்டு முடிக்குங்கள், அந்த இடத்தை விட்டு நகரவும் அவர்களால் முடியாது. But then the owner of the dog comes. அந்த சமயத்தில் என்னவென்றால் அந்த மரத்தின் சொந்தக்காரன் வெளியே வந்து விடுவான். And he can control the dog. He puts a rope on the dog and he controls the dog.
ஆக அந்த மரத்தின் சொந்தக்காரன் மட்டும்தான், அந்த நாயின் சொந்தக்காரன் மட்டும்தான் வந்து அந்த நாயை கட்டுப்படுத்த முடியும். So the same way, material energy is controlling us and it won't let us free. இதே மாதிரி இந்த ஜட முக்குணங்கள் ஜட இயற்கை முக்குணங்கள் வந்து நம்மை வந்து அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. But then Lord Krishna comes, and Lord Krishna, He's in charge of the material nature, is under His control, and He can free us. ஆக இந்த சமயத்தில் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் வந்து ஏனென்றால் அவர் அந்த முக்குண ஜட இயற்கை முக்குணங்களின் அதிபதியாக இருப்பதால் அவர் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்ற முடியும். கிருஷ்ணர். The modes of nature are called gunas, Raja Guna, Tama Guna. Guna means rope. ஆக இந்த ஜட இயற்கை குணங்களை வந்து நம்ம வந்து குணா என்று சொல்கிறோம். குணா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்னவென்றால் அது கயிறு என்று சொல்வது. These ropes are tying us tight, they won't let us go. ஆக இந்த கயிறு வந்து நம்ம வந்து இறுக்கி கட்டி வைத்துக் கொள்கிறது. But Lord Krishna comes, or Lord Krishna's devotees come, they can free us. ஆக அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரோ அல்ல கிருஷ்ணர் பக்தர்களோ வந்து நம்ம வந்து அழுத்து விட முடியும். They can take us out of the material world. இந்த ஜடையிலிருந்து இருந்து இந்த ஆச்சாரியர்களும் நம்ம பக்தர்களும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். Of course, you have to want to go. ஆனா நம்ம வந்து விருப்பப்பட வேண்டும். இந்த இதிலிருந்து நம்ம விடுபட வேண்டும் என்று நம்ம ஆசைப்பட வேண்டும். Not everybody wants to go. They want to stay here. They want to stay here. They want to stay here and be. They think I'll be happy here. ஆனா எல்லாருமே இந்த மாதிரி விடுதலை விரும்புவதில்லை. அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்றால் நான் இந்த உலகத்தில் இருந்தே நல்லா அனுபவிக்க வேண்டும், நான் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள். We're thinking, I'm comfortable, I've made a nice home for myself and have my family and I will live here forever. ஆனா நாம் என்ன நினைக்கின்றோம், நான் இந்த இடத்தை விட்டு போக மாட்டோம், நம்ம வந்து சரி நான் இங்க சந்தோஷமா இருக்கின்றேன், நல்ல வசதியான வீடு இருக்கின்றது, நல்ல உறவுகள் இருக்கின்றது, அதனால ஆகையால் நான் இந்த இடத்தில் நாம் நித்தியமாக சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்று நினைக்கின்றோம். Of course, that is the illusion, that is the dream. It cannot happen. ஆனா இது கனவு மட்டும்தான், இது நிஜ வாழ்க்கை இல்லை, இது நடக்காத ஒன்று. Everyone who takes birth in this world, we have to die. Death is certain. Everyone will have to leave the body one day. We have to get ready for that. இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவரும் இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டும், மரணத்தை எதிர்நோக்க வேண்டும். இது இந்த உலகத்திற்கு ஒரு நாள் நம்ம போகத்தான் போக வேண்டும் என்று நம்ம நினைக்க வேண்டும். The body starts to get old. The body starts to break down. It's a sign we have to give up the body one day. இந்த உடல் வந்து நிச்சயமாக ஒரு நாள் வீழ்தான் போகின்றது, அதை விட்டு நாம் போகத்தான் போகின்றோம் என்று நாம் உணர வேண்டும். We have to prepare for leaving the body. ஆக நம்ம தயாராக வேண்டும். Right? So, where do you want to go? If we die in the mode of ignorance, we will go into the lower species of life. நாம் என்ன உணர வேண்டும், இப்படி நாம் இந்த கடைநிலையான தமோ குணத்தில் இருந்தால் நம்ம எங்கே போக வேண்டும் நம்ம உணர வேண்டும். அதாவது நம்ம வந்து மோசமான நரக லோகத்துக்கு தான் செல்வோம். If you spend your days watching Tamil movies every night, and if you leave your body watching some Tamil movie, I don't know what will be your destination in the next life. ஆக நாம் வந்து இந்த திரையுலகில் என்ன நினைக்கின்றோம், தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு தமிழ் சினிமாவை பார்த்து கொண்டு வாழ்ந்து அதே அந்த நேரத்தில் நாம் இறந்தாமல் நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத எந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம அடைவோம் என்று. But if we die in the mode of goodness, you can go up to higher planets, to the heavenly planets. ஆனா நாம் வந்து இறக்கும்போது சத்துவகுணத்தில் இறந்தால் நாம் நிச்சயமாக உயிர்த்த உலகங்களுக்கு நாம் செல்ல முடியும். You want to go to higher planets, you can live a longer life, you can enjoy
enjoy greater opulence, much more opulent than is here. ஆக நம்ம வந்து உயர்ந்த உலகங்களுக்கு லோகங்களுக்கு சென்றால் அங்க நீண்ட காலம் நம்ம வாழ முடியும், அங்க சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ முடியும், நிச்சயமாக நமக்கு முடியும். But even in the higher planets, there's also death. Even Lord Brahma has to die one day. ஆனால் நீங்க எந்த லோகத்துக்கு போனாலும், உயர்ந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நிச்சயமாக நம்ம ஒரு நாள் மரணம் அடையதான் வேண்டும். பிரம்ம லோகத்துக்கு சென்றாலும் அங்கு மரணம் உண்டு. Lord Brahma lives a very long time. One day of Brahma is described as Sahasra Yuga Paryantam Aharyat Brahmano Vidu. 1000 ages taken together is one day of Brahma. ஆக நம்ம என்ன உணர வேண்டும் என்றால், பிரம்ம லோகத்துக்கு போனாலும் சரி அங்க வந்து நீண்ட ஆயுள் நமக்கு இருக்கும். But then Lord Krishna said, Brahma Bhuvana Loka Punaravartanarjun, from the highest planet of Brahma to the lowest, all are places of misery, because everywhere there is death. ஆனா நாம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால், பிரம்ம லோகத்திலிருந்து தாழ்ந்த லோகத்து வரை நாம் எங்கு சென்றாலும் அங்கு நிச்சயமாக நமக்கு மரணம் உண்டு. So Lord Krishna wants us to understand our real home is in the spiritual world. It's within, in the spiritual sky. அது கிருஷ்ணன் என்ன விரும்புகின்றார் என்றால், நம்ம எல்லாம் உணர வேண்டும், நம்மளுடைய நித்தியமான இடம் வந்து விவேகமில்லை, ஆனா அவரின் திவ்யமான லோகம் மற்றும். We want to go to the spiritual world. We have to become Krishna conscious. நாம் ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக வேண்டும் விரும்பினால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். We have to chant the holy name. We have to take pleasure in devotional service. நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், திவ்யமான இந்த பக்தி சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். In the spiritual world, everyone is a devotee and everyone is engaged in devotional service. இந்த ஆன்மீக லோகத்தில் எல்லோருமே பக்தர்கள், எல்லாமே இந்த திவ்யமான பக்தி சேவைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். So we should all be eager to do service for Lord Krishna. ஆக நாம் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். And to encourage all of us, Dharmitai, Gaurahari and Panchatattva have all come here to inspire us to do more service for them. ஆக நம்மளை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த டாரண்ட கோரகரிலும் அந்த பஞ்சதத்துவங்களும் எல்லாம் வந்து வீற்றிருக்கின்றார்கள். அதை நாம் வணங்கி இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So it's very nice to come here and see the deities with so many garlands, to see the deities so well decorated. இங்கே வந்து அந்த அலங்காரப்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற இந்த விக்கிரகங்களை பார்த்து, அந்த பகவானை பார்த்து நம்ம வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். And Srila Prabhupada looks very nice on his Vyasa also. அங்க இந்த பகவானை பார்த்தால் அப்பொழுது ஒரு அழகாக இருக்கிறார். And it's very nice to see all the devotees here also. அதே சமயத்தில் இங்க எல்லா பக்தர்களை பார்க்கும்போது கூட அதே ஒரு சந்தோஷம் தான் வருகிறது. So on behalf of Srila Prabhupada, I thank all of you very much for your service to the developing the temple here. ஆலயத்தை நல்ல சுத்தமாகவும் நல்ல ஒரு நிர்மாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. I was noticing, I think the temple was began 2001. ஆலயம் வந்து 2001 ஆரம்பித்தது என்று நான் நினைக்கிறேன். And I come for the opening. நான் திருப்பூர் விழாவில் ஆலய திருப்பூர் விழாவில் வந்திருக்கிறேன். So I had come for the new doors of Param Brahma. We were both here for the opening 25 years ago. So nice to see the temple
good, maintaining and developing more and more. நானும் குரு குருமாராசும் பிரபுவோட எல்லா மக்களும் வளர்ச்சி அடைகின்றாலே மிகவும் அருமையாக இருந்தது. It's not easy to maintain the temple. இது இந்த ஆலயத்தை நிர்வாகிப்பது ஒரு எளிய காரியம். To start the temple creation, that's done by Brahma. That's about the passion. ஆக ஆலயத்தை உருவாக்குவது வந்து பிரம்மாவோட நிலை, அதாவது ரஜோகுணத்தின் நிலை. And Lord Shiva, he does the annihilation at the end. ஆக சிவபெருமான் என்ன செய்வார், இதை அழிப்பவர் அவர். But the maintenance is the difficult part. That is done by Lord Vishnu. ஆக இந்த விருத்தி வந்து விஷ்ணு மூர்த்தி அவர்கள். So to maintain the temple, you have to be in the mode of goodness. இதை இந்த ஆலயத்தை நம்ம வந்து ஆலயத்தை நிர்வாகம் செய்வது சத்துவம் இருக்க வேண்டும். We just want to be goodness, we want to be pure goodness, which is வந்து சத்துவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும் நினைக்க கூடாது. இதை விட உயர்ந்து சொந்த சத்துவ குணமான அந்த நிலைக்கு நம்ம போக வேண்டும் என்று முயற்சி செய்ய வேண்டும். we want to be above the modes of nature. நாம் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர வேண்டும். Means we're not in the bodily consciousness of life. அப்படி என்றால் என்னவென்றால் நாம் இந்த உடல் உணர்வில் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும். Alright, any questions? மகாராஜ் வந்து எந்த கேள்வி இருக்கு என்று கேட்கின்றார். இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். Any problems? Any doubts? ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கின்றதா, ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கின்றதா? Yes. When a soul gets a new body, does it remember its past life within the new body? And the other one is, that's the first question. The second question is the word Lord and Brahma. Which is the more appropriate word to use when we refer to Lord Krishna? Or is it Bhagavan Krishna? Or do the words convey the same meaning? Lord Krishna, Bhagavan. Does the soul remember previous lives? Well, the consciousness is taken from the previous life and goes to the next body. So the consciousness is there. But the memory is usually removed because the taking birth takes away all the memories. But the consciousness is there. ஆக பிரபு ஒரு கேள்விக்கு மாற சொல்கின்றார், இந்த இறந்த பிறகு இந்த உடல் வந்து அந்த உணர்வு இருக்கும், ஆனால் அந்த ஞாபகம் இருக்காது என்று கூறுகின்றார். Yeah, just leaving one body and then getting into a new body, the memory of the past, the memories are forgotten, but the consciousness is still there. பழைய உடலை விட்டு புதிய உடலை எடுக்கும்போது அந்த உணர்வு இருக்கும், ஆனா அந்த ஞாபகங்கள் இருக்காது. Just like if you live like a pig, next life you become a pig. உதாரணமாக இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம அரசனாக இருக்கின்றோம், அடுத்த பிறகு நம்ம வந்து ஒரு பன்றியாக பெறப்படுகிறோம். You get a body according to your consciousness. ஆக இந்த உடல் எடுப்பது எப்படி என்றால் நம் உணர்வை பொறுத்து தான் நாம் வந்து அடுத்த உடலை எடுக்க போகின்றோம். But the memory, that's the mind, that's material. ஆக இந்த மனம் என்பது வந்து அது வந்து ஜடம், ஆன்மீகம் இல்லை. Our mind, our minds, they're always flickering, restless, very difficult to control. நம்மளோட மனம் வந்து எப்பவுமே ஆடி பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும், அதை வந்து கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். We can't even remember things we did yesterday at this time. நாம் நேற்று இதே சமயத்தில் என்ன செய்தோம் என்று நினைத்து பார்க்க கூட நம்மளால இயலாது. So when we give up one body and take a new body, you lose a lot of memory.
ஆக நம்ம இந்த உடலை விட்டு புது உடலை எடுக்கும்போது நிறைய ஞாபகங்களை எல்லாம் நம்ம விட்டு போய்விடும். But sometimes there are cases, and medical science have also investigated these things. There are people who remember their previous lives. ஆக விஞ்ஞானம் கூட கூறுகின்றது இதே நிலையை. And many scholars and professors have investigated these things, and they've come up with a lot of evidence of people who had memories of their previous life. ஆக நிறைய விஞ்ஞானிகளும் தத்துவவாதிகளும் இந்த ஞாபகத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் போது ஒரு சில உண்மைகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். But they don't remember being an animal. They remember human life, but they don't remember being in the animal body. ஆக இந்த கண்டுபிடிப்பிலிருந்து என்ன தெரிந்து கொண்டார்கள் என்றால், நாம் மனித பிறவிலிருந்து ஒரு மனித பிறவி எடுக்கும் போது நமக்கு ஞாபகங்கள் வருது. அதாவது பூர்வீக ஜென்மத்தின் உணர்வுகளும் அந்த நினைவுகளும் வரும். ஆனால் மிருக பிறவி எடுக்கும் போது இந்த நினைவுகள் நமக்கு வராது. And we're told Bharat Maharaj, he became a deer, and when he was in the body of a deer, he could remember his previous life. ஆனால் பரத மகாராஜா என்ன செய்தாருன்னா, அவர் அந்த அரசனோட ஒரு துரோகியோட உடலை விட்ட பிறகு மான் உடலை எடுக்கும் போது அந்த மான் உடலில் அவருக்கு அந்த அரசனுக்கு அந்த நினைவுகள் இருந்தது, பூர்வீக நினைவுகள் இருந்தது. And just Nala, Kubera and Manigriva, the two sons of Kubera, they were cursed to become trees. They could remember they were demigods. நல்ல மணிகிரியும் நல்ல குபேரும் அவர்கள் மரமாக பிறந்தாலும் அவர்களுக்கு பூர்வீக ஜென்மத்தின் அவர்கள் கண்டவர்கள் என்று அந்த உணர்வு அவர்களுக்கு நினைவு வந்தது. So sometimes it does happen that people remember the previous births, but not every case. சில சமயம் இது சாத்தியம். அதாவது மறுபடியும் எடுக்கும் போது நினைவுகள் வருவது பூர்வீக ஜென்மத்தின் நினைவுகள் வருவது ஒரு சாத்தியம். ஆனா எல்லா சூழ்நிலைகளும் இது சாத்தியம் அல்ல. And then your second question, you're asking about, is there any difference between Bhagavan Krishna and Lord Krishna? இப்ப இரண்டாவது கேள்வி பிரபு கேட்டது பகவான் கிருஷ்ணா லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு ரெண்டு வேறுபாடு இருக்கின்றதே, இது ஒன்றா இல்லை வேறுபாடு உண்டா கேட்கிறார். Bhagavan is one who possesses opulences, and the 6 opulences were mentioned by Prabhupada in the purport tonight. ஆக பகவான் என்பது கிருஷ்ணருக்கு 6 திவ்யமான ஐஸ்வர்யங்கள் இருப்பதை பூர்ணமாக வைத்திருப்பதனால் அவருக்கு பகவான் என்று பொருள் என்று பகவத்கீதையிலே பொருள் உரையில் சில பிரபுபாடி கூறுகின்றார். So in the Sanskrit, when Srila Vyasadeva is writing, he says Sri Bhagavan Vacha for Lord Krishna. ஆக பகவத்கீதையில கூட நம்ம பார்க்கலாம், வியாச முனிவர் இந்த பகவானை குறிக்கும் போது இறைவர் கிருஷ்ணர் குறிக்கும் போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வாச்சா அப்படின்னு தான் கூறுகின்றார். So Prabhupada translates it as Lord Sri Krishna. ஆக வியாசர் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்வதில்லை, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்றுதான் கூறுகின்றார் கீதையில். He's a Lord. He's a Lord because he possesses so much opulence. Someone who's a Lord, they're very rich, they're very powerful, they're very knowledge, they have a lot of opulence. லார்ட் என்பது அந்த லார்ட் என்று பொருள் அவருக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கின்றது, நிறைய அறிவு இருக்கின்றது, அவருக்கு எல்லாம் தேவையான எல்லாமே பூர்ணமாக பரிபூர்ணமாக இருப்பதனால் லார்ட் என்று கூறுகின்றார். So the title Lord is an equivalent of Bhagavan. It's an equivalent. It's equivalent. இது பகவான் என்பதும் லார்ட் என்பதும் ஒரு வகையில் பார்க்க போனால் அதற்கு ஒரே அர்த்தம் உண்டு என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறார். But people, English speaking people, won't be so familiar with Bhagavan, so Prabhupada used the term Lord. ஆங்கிலம் பேசுகின்ற பக்தர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பகவான் என்று சொல்வது அவர்களுக்கு புரியாது. அதனால்
பிரபுபால் என்ன செய்தார் என்றால் லார்ட் என்ற வார்த்தையை உபயோகித்தார். Okay. Yes. Any other questions? வேற எதனா கேள்வி? Nobody cares, Prabhu? How can a person in the mode of ignorance and passion practice Krishna consciousness? Yes, how can somebody in the mode of Rajagun or Tamagun, how can they practice Krishna consciousness? Well, devotional service can also be done in the modes of passion and ignorance. ஆக பிரபுவோட கேள்வி என்னவென்றால் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி பக்தி சேவை செய்ய முடியும் என்று கேட்கின்றார். அதுக்கு மகாராஜ் சொல்கின்றார், ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் உள்ளவர்கள் கூட இந்த பக்தியை செய்ய முடியும் என்று கூறுகின்றார். Somebody may be cooking in the kitchen, they may be in the mode of passion. ஆக ஒரு சிலர் வந்து சமையல் அறையில் வந்து அவங்க சமைத்து கொண்டு இருக்கலாம், அவர் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கலாம். They're in an angry mood. அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபமாக இருக்கலாம். Why I have to cook? I'm tired of cooking. Every day cooking. நான் ஏன் சமைக்க வேண்டும், மற்றவர்கள் சமைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கோபப்படுவார்கள். Cook in an angry mood. You see, this is the mode of passion. ஆக கோபமாக அதாவது கோபமாக சமைப்பது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதற்கு பொருள். They're cooking, but you know it's Rajagun. But if they're doing it for Krishna, they're offering to Krishna, they will get some purification, and gradually they'll come to a higher level. ஆக இதே நிலையில் இருந்தாலும் நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். என்றால் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம சமைக்கும் போது படிப்படியாக உயர்ந்த ஒரு குணத்துக்கு நம்ம வர முடியும். So people in the mode of passion and ignorance, they can be engaged in devotional service. ஆக இந்த ரஜோகுணத்தில் தமோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் கூட இந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொள்ளலாம். We get them to chant Hare, we get them to, clean the temple. They may not do it very good, but anyway they're doing something. ஆக நம்ம அவர்களை வந்து இந்த ரஜோகுணத்தில் தமோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் வந்து கிருஷ்ண சேவைகள் அதாவது ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துவது போன்ற ஒரு சில சேவைகளில் ஈடுபடுத்தி அவர்கள் வந்து இந்த உயர்ந்த குணத்துக்கு கூட்டி செல்லலாம். If they do something for Krishna, they offer it to Krishna, even though it's influenced by passion and ignorance, gradually they'll get purified by doing that. ஒரு நாள் அவங்க வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து கிருஷ்ணனை சமைத்தாலும் சேவை செய்ய வந்தாலும், ஆனால் படிப்படியாக அவர்கள் வந்து உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு ஒரு குணத்துக்கு வர சாத்தியம் உண்டு. Just like somebody wants to give charity to Krishna, they want to get name and fame, they want to get some credit for giving their charity. உதாரணமாக ஒரு சிலர்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நன்கொடை கொடுப்பதற்கு தயங்குவார்கள், கஷ்டப்படுவார்கள். அவர்கள் கூட எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் கொடுத்தால் படிப்படியாக அவங்க முன்னேறுவதற்கு ஒரு சாத்தியம். That is the mode of passion. Charity in the mode of passion. You want to get credit. ஆக நம்ம இந்த பேருக்கும் புகழுக்காக நம்ம வந்து ஒரு நன்கொடை கொடுப்பதோ ஒரு எது கொடுப்பதோ இருக்குது, அது ராஜகுணத்தில் உள்ள ஒரு நிலை. But because they gave it to Krishna, they get purified. ஆக இது தொடர்ந்து அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் அவர் வந்து ஒரு காலத்தில் புனிதப்படலாம். So even though they're not doing pure devotional service, they do get benefit. அவங்க வந்து ஒரு புனிதமான பக்தி சேவை செய்யாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு இந்த நன்மைகள் எல்லாம் போய் சேரும். Pure devotional service is done simply for the pleasure of Krishna. புனிதமான பக்தி சேவை என்பது கிருஷ்ணருக்கு மனதோடு உள்மனதோடு நல்ல மனதோடு செய்வதுதான் உயர்ந்த பக்தி. Is it clear? தெளிவாகிவிட்டதா என்று கேட்கின்றார் மகாராஜ்.
Any other questions? வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கின்றதா? Okay, thank you very much. Hare Krishna. Prabhupada ki We got anything to Hare Krishna. On behalf of the temple, we express our heartfelt thanks to Guru Maharaj for delivering spiritual discover. So now devotees may please receive prashadam from Maharaj and you can give a attention for Guru Maharaj. Wait for a while now. the headmistress here. Didn't get any position. Just the teacher. Devotees, thank you, sir.
महाप्रसाद की, सेवाद की, गौर